नौजवान जो बाहर जाते हैं ना, जो उत्थे जाके फेल होंगे, कामयाब ना होंगे, तो अपन लगता कि साढ़े च कोई नुक्स है। आप हर मुल्क के दुनिया के हर मुल्क में कामयाब हैं, कितने वेख लो, अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कितने चल जाओ, पर अपने इतने लोगों ने फेल किया। किन्हें फेल किया? सरकारों ने फेल किया, जिन्होंने असं चुनिया। नुक्स कसूर किसी का नहीं गा, आप चुनिया उन्होंने। और कैनेडा में वेख लो, उत्थे 4 मंत्री पंजाबी आ, 4 मंत्री पंजाबी कैनेडा के जो साढ़े वास्ते एक पराया मुल्क है। अपने दिल्ली च वेख लो कौन किन्ने आ, एक ही शायद भी मेरे ख्याल बादल के नाम हरसिमरत कौर। सो उन्होंने सदके जाइए कि बंदे जो कि मान सम्मान सानू दिता उन्होंने, क्यों दिता? क्योंकि सारे लोग जो मेहनत कर सकते। सो आम आदमी पार्टी ये यकीन रखती है कि अपने बंदे मेहनती है, मेहनत कर सकते हैं, तो आप उन्होंने एक मौका दईए। सो असीं तुहानूं तुहाडे हक वापस दिवाउण आए हैं ते तुहानूं मौका देण वास्ते आए हैं कि तुसीं फिर वधो ते फुल्लो। मैं हर थां ते इहो आके कहना वा कि असीं वो काम नहीं जे करना जो ये रवायती पार्टियां कर रही हैं। साडे ना बसां चल रही, ना टिप्पर चल रहे, ना सारे शराब के ठेके बने। आम आदमी पार्टी का कोई MLA, MP, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऐसा कोई काम नहीं करूगा जो आम लोगों को काम करे। क्योंकि बड़े बड़ी तादाद जिसे नौजवान बैठे, मैं उन्होंने एक खुशखबरी भी दसनी चाहना हाँ कि एक साड़ी आम आदमी पार्टी का यूथ नेता जस्सी जसराज फिर पिछले जो रुसिया से साढ़े नाल वो वापस आ गया। अज मेरे ख्याल दफ्तर के असी मूँह मिठा किया, तो उसके बाद उन्होंने आनंदपुर साहब मत्था टेके जाना सी, नहीं तो अज मेरे नाल ही उन्होंने आना क्या कि तो पहले उन्होंने बेटी हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम सारा परिवार जो ना जुड़ रहा, पर एक परिवार उदा पूरा होना वा जो तुसीं सारे सारे जुड़ो। मैनूं हुणे मेरे साथी दस रहे थे कि पिंड ने विश्वास दिलाया कि 90% वोट जी है ना ये इस पिंड की आम आदमी पार्टी को पैनी है। थोड़ा जिहा होर धक्का मारिए, 90% नाल नहीं गल करनी, थोड़ा जिहा होर धक्का। दिल्ली की जनता ने सानूं 70 सीटां, जो 3 दिन पहलों अरविंद केजरीवाल ना असीं मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने पूछते सी कितनी सीटें आएंगी, सर्वे किते सी, किसी सर्वे ने कहा जी इन्होंने 100 आउणियां, किसी ने कहा जी 80 आउणियां, तो असीं आपस मजाक करते थे। तो वो पिक्चर कर लगते कहते देखो दिल्ली में हमें 70 में से 67 सीटें थी, तो असीं आपस में कहा कि देख लीए शायद पंजाबी जोड़े आ, क्योंकि पंजाबी हमेशा अव्वल नंबर पर रहिंदे आ, शायद पंजाबी जो दिल्ली में भी मार दे देना है। तो ये मार के जो मैं गल कर जा रहा हाँ, असं चाहते हैं कि तुम सारे जुड़ो और ये गल जी आप हर घर तक हर बूहे तक आप पहुंचाइए। और गल बड़ी सधारण है कि जो अपने हक है ना सू हक मिलने चाहिए। इस वे किसानी जी बर्बाद क्यों हुई? क्योंकि कर्जा चढ़ गया। कर्जा क्यों चढ़िया? क्योंकि जो उन्होंने आमदन है वो घट है, जी होनी चाहिए वो है नहीं, खर्चे ज्यादा। किसानी जी लाहेबंद किसानी, मैं किसान का सोचते हैं, मैंने पता 1960 के किसानी की बुरी हालत क्यों नहीं सी, 1970 के दहाके क्यों नहीं सी, 1980 के दहाके क्यों नहीं सी। अब पिछले 15-20 सालों में की होया कि किसानी बर्बाद हो गई? क्योंकि सरकारों ने किसानों की बाह नहीं फड़ी, उन्हें पहले किसी ने परवाह नहीं की। एवं गल्लां बातां बहुत करते रहे, आ दे देना और दे देना, पर गल्लां बातां ही हैं बस। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जी आ वो किसानों को कर्जे तो मुक्त कर जा रही है। असं अगले 2 सालों के जो भी कर्जा होया, जो किसी किसान ने कर्जा लैके वो एक फैक्ट्री ला ली है या क्रशर ला लिया कोई, या कोई शैलर ला लिया, वो होर कर लिया। पर जे किसी किसान का कर्जा किसानी करके चढ़िया वा और कर्जा जो किसानी के काम वास्ते इस्तेमाल होया, तो असं उन्होंने किसान को कर्जे तो मुक्ति कर दोनी अगले 2 सालों। मैं पता वा कांग्रेस पार्टी भी कहती करती है कि असीं ही किसानों के कर्जे का समर्थन करते हैं। उन्होंने पूछो आउणगे तुहाडे कोल। वैसे तो मैं सुनिया जगमोहन सिंह कांगी शायद आउंदे ही घट है पिंडां पुंडां दे विच, जदों आए सी अखीरले वारी वोटां मंगण आए सी 5 साल पहलों, पर जे हुण आउणगे फिर वोटां मंगण, पुछो जरूर कि हुण तुसीं करदे तो सानूं मुक्ति दिवाले जे कहंदे असीं करदे तो असीं कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हैं, या 5 साल क्यों नहीं किया? जो अमरिंदर सिंह की सरकार 2002 तो 7 तक सी, उन्होंने पूछो कितने किसान का कर्जा माफ किया? असीं आड़तियां का कर्जा हो, कोऑपरेटिव बैंकों का हो,
बैंकों की लिमिटां होण, असीं इस सारे कर्जे ते निगाह मार के असीं सरकार नूं जो पैसा भरना होगा तो सरकार भरूगी पैसा। मैनूं पता वा बहुत लोग आते जी पैसा कित्थों आऊगा, वो एक वक्री कहानी है। मैं वो भी तुहानूं समझा सकदा मैं की है, जे तुहानूं कोई समा होगा। कोई मैं जान लगा मैं अपना टैलीफोन नंबर भी लेके जाना होना, जो कोई मंगे तो मैं टैलीफोन नंबर लेके जाना, मैं वो भी समझा सकता कि असीं कर्जा मुक्ति किवें करनी है। क्योंकि मैनूं चोर नंबर पत्र बनाउण दी मेरी ड्यूटी सी। असीं पिछले 6 महीने तो यही काम कर रहे हैं, किसानों नाल वार्तालाप करते हैं, किसानी जथेबंदियों नाल गलबात की, बैंकों नाल गलबात की, आड़तियां नाल गलबात की, माहरां नाल गलबात की, और जिहड़े लोकी कामकाज चंगा करते हैं पिछे जे डेयरी फार्मर्स नाल असीं लुधियाना दे विच करीब 500-700 डेयरी फार्मर पंजाब दा इकट्ठा होया। सत श्री अकाल जी। आप बरौली दे सरदार सुखदेव सिंह भी साडे नाल सी, ये भी उस मीटिंग दे विच सी। असीं सारे को पुछया तो डेयरी फार्मिंग की दिक्कत है, तो क्या भाव है कि असीं किसानों नाल गलबात करके ये फिर नीति असीं बनाई, और ये नीति का नतीजा ये निकलिया। लोगों ने कहा जी कर्जा तो माफ कर दोगे, पर फिर तुहाडी अगे जो कर्जा ना चलेगा तो वो वास्ते असीं ये यकीनी बनाउण जा रहे हैं कि जो तुहाडी फसल ते खर्च होता वो तो असीं 50% ज्यादा उसकी कीमत देवांगे। जे केंद्र नहीं देवोगे तो असीं देवांगे, आम आदमी पार्टी पंजाब देवोगी, और सिर्फ 1-2 फसलां नहीं, जिन्नियां 24-25 फसलां दे जिन्हां ते मिनिमम सपोर्ट प्राइस घट्टो घट्ट जिहड़ी कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र निर्धारित दा असीं उन्हां सारियां ते वो जी घट्टो घट्ट कीमत आ 50% ज्यादा जो तेरा खर्चा होता। जे खर्चा होता 500 तो असीं 750 देवांगे, जे खर्चा होता 1000 तो असीं 1500, जे 1500 खर्चा होता किसी फसल गाउण ते बिजाई जुलाई कटाई तक तो असीं 2250 रुपये देवांगे। असीं चाहुंदे आ कि किसानां दा कर्जा एक वारी माफ किया जाए, उस तो बाद उन्हां ते होर कर्जा ना चढ़े। सिर्फ ते सिर्फ जे असीं ये होऊगा कि तादी किसानी जिहड़ी है लाहेवंद किता होਊ। और इस तरह असीं जो किसी बेमौसमी बारिशां करके या होर किसी हड़ आ गए या कोई प्रॉब्लम आ गई, वो करके जो कर्जा जो फसल खराब हो जाती है, कर्जा तुहाडे ते ना छोड़ चढ़े, सानू ना आड़तियों को जाना पवे कि सानू अगले 20 वास्ते पैसे चाहिए आ, असीं 20,000 रुपये का मुआवजा देण जा रहे हैं। दिल्ली दे विच दित्ता वा, इत्थे भी 20,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देवांगे। जे अज तक कभी मिलिया होया हाथ खड़ा करके, अज तक 20,000 रुपया एकड़ का कभी कर्जा कभी मिलिया वा मुआवजा। और सिर्फ यही नहीं, साडे जिहड़े किसान मजदूर ने, क्योंकि जे फसल बर्बाद होए तो मजदूर भी बर्बाद हो जाता, नौकरी नहीं मिलती। तो नरेगा के असीं दिंदे 100 दिन दिंदे तो जो बाकी 265 दिन की करूगा वो छोले बेचूगा। कांता जी कॉल कर। तो इस करके कांता जी कॉल कर, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ और मजदूरी नहीं मिली क्योंकि फसल खराब होगी, वो महीने वास्ते 1.5 महीने वास्ते 2 महीने जितना टाइम भी है वो वास्ते उन्होंने असीं 10,000 रुपया महीने का एक तरीके का उन्होंने मुआवजा देवांगे। असीं हर वर्ग बारे सोचा, असीं हर वर्ग की बात बनांगे, क्योंकि हर वर्ग जिहड़ा वा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ SYL ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਸੁਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SYL ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਠੰਡੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੇ क्योंकि बहुत सारे जो जिमीदार है पानी बहुत डूंगा हो गया, उन्होंने को उन्ना पैसा नहीं कि 8-8 लाख 6-6 लाख जो ट्यूबवैल ला सके। सब तो ज्यादा कारण पिछले कई सालों के जो नौजवानी का नौकरियां के वादे बड़े हुए पर मेरे ख्याल नौकरी मिली किसी को नहीं।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ 55 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 5-4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਆ, ਉਹ 18 ਰੁਪਏ 19 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਹਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੁਕਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਹਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਹਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੂਗੀ। ਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੂਗੀ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੰਘ ਕੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-3 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਚਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਪੜਾਓ, ਹਿਸਾਬ ਪੜਾਓ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਾਓ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ ਦੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੋੜਿਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੇਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ SC ST ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਲਾਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ और ये कौन लोग करते थे आम लोग कभी नहीं करता आप एक दूसरे पे अत्याचार करते हैं जुल्म करते हैं ये वो रसूख बड़े लोग ने जिन्होंने दिमाग में सत्ता जी है ना नशा सत्ता का नशा वो ये काम करते हैं तो यहो जी साड़ियां होर भी बहुत चीज़ां वा जी आम आदमी पार्टी जी है ये आम वर्ग आप सारे वास्ते करन जा रही है 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢਾਲ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨੀਚੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੇ 25-30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫੌਜ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਅਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਲਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਈ ਵਾਰ 20-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਫੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਲੀ ਦੁੱਧ ਆ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਝਗੜੇ ਛੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਦੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌਣੇ 9 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਇਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸੰਤਾਪ ਆ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ
ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਿਓ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਆ, ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸੌਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ। ਸੌਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਡਰੇ ਬਣੇ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ 29 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਹ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਟੋਭੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਟੱਬੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਪਿੰਡ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੋਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੋਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਜੇ 9777958011 9779580011 9779580011। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ